නෙමෙයිනේ Samsung new model එක මොකද්ද මේ flip එකත් එක්ක මේ තෝම ඉන්න මේ I don't know මොකද්ද මම මේ model එක කිව්වේ Samsung X series එක නේද C එකද මොකද්ද නේ මේ බලන්න මෙන්න මේකනේ ඕකනේ දැන් බලන්න දැන් මේ ටැබ්ලට් පවා තිබ්බා මේ ස්ක්‍රීන් එක ෆ්ලැප් කරන්න පුළුවන් එතකොට දැන් මේක ඉනෝවේෂන් එකක් වෙනවද බලන්න දැන් මේ මෙතන Samsung Galaxy X folded announce right last year එතකොට මේක announce කරන්නේ මොකද්ද Z එක announce කරන්නේ flip එක announce කරන්නේ මේ අවුරුද්ද එතකොට දැන් මේ ටෙක්නොලොජි එකත් ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් නෙමෙයි මේ Samsung එකට එතකොට නමුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් new product එකක් modified version existing product එක modify කරලා market එකට දාන එක then බලන්න දැන් මම තව එකක් yes so isn't the foldable screen is an innovation the only upgrade they have the biggest upgrade is can't we say that anyway they have copied Moto Razr they wanted that type of phone in people's hand and Nokia 9900 big one, the big plus. So Sony has taken two different brands phone and they have updated, but they have incorporated the flips, meaning the bendable, foldable screen. That's all we can say, right? Yeah, foldable screen also not an innovation. Now it has been there for last 2 years, 2 to 3 years. මොකද foldable screen මට මතකයි මුලින්ම ආවේ. No, it came through Samsung itself, but there were damages when we fold the screen completely blacked out. There was issues were there, but through these phones they mastered the technology, right? Yeah, because there was supposed to be some tape or something, and then the screen got cracked and stuff like that. There were issues initial stage. Very true, but they were developing the technology development further. The technology used to be there. Meaning, okay, now I get it. So 2 years back it was an innovation, but now it's just a proper version, meaning a workable version. Proper version, exactly. So technology developed. Now the technology which was there yesterday is not the technology today because it's keep on changing now, right? Yeah. If all can remember, Samsung came up with the technology where 3D touch feeling technology in a screen, right? Make a ඒගොල්ලෝ launch කරන්න plan කරේ අවුරුදු 3ක් විතර වෙනවා මට මතක විදියට 3කට විතර කලින් ඒ කියන්නේ ෆෝන් එකේ ඕගොල්ලෝ අපි හිතමු අපි කඳු බෑවුම් මොනවා හරි ඉමේජ් එකක් බලනවායි කියලා ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ඕගොල්ලෝ ටච් කරනකොට ඕගොල්ලෝගේ ෆින්ගර් එකට මෙන්න මේ අල්ලට තේරෙනවා ඒ රියල් ෆීලින් එක so those are completely new technology මට මතක නැහැ අතන මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලෝ එළියට දැම්මද කියලා they supposed to launch that product somewhere in 3 to 4 years back ඒගොල්ලෝ ලොකු ඉනෝවේෂන් එකක් කරා. අන්න ඒව රිසර්ච් කරලා ඉනෝවේෂන්. ඒතකොට දැන් අපිට සාමාන්‍යයෙන් ස්ක්‍රීන් එකක් ටච් කරනකොට 3D ෆීලින් එකක් එනවයි කියලා කියන්නේ. ඒක දැන් අපි AI වල කරන්නේ මොනවද? What do we do in AI artificial intelligence? එහෙම නැත්නම් augmented reality, let's say as example augmented reality AR කියන technology එක ගත්තොත් so you wear the screen and you go into a space and experience that type of a location sometimes so augmented reality now you be used in the construction industry not in local number තාම අහුවෙලා නැහැ construction industry apartment builders ලා මොකද්ද කරන්නේ මේ augmented reality එකෙන් මේ මිනිස්සයාට එයා හදන ගේ ඇතුලේ එයා ගන්න apartment එක ඇතුලේ එයාට හැම feeling එකක්ම දෙනවා ඒ apartment එකේ ඇවිදිලා කළා ඔයා experience කරන්නේ කියන එක. ඒතර those things are coming now but augmented reality also identified when about 2 to 3 years back. ඒතර ඒවා use කරලා ඒවා modify කරලා ඒවා combine කරලා products හදනවා. ඒතර ප්‍රොඩක්ට් එක මොන විදියකින් හරි ටෙක්නොලොජි එක ඉනෝවේෂන් අලුත්ම එකක් නම් එහෙනම් අන්න එතන තමයි ඉනෝවේෂන් කියන වචනට උත්තරය හම්බ වෙන්නේ. You get what I'm saying? Everybody, not only Uday, right? So you need to look at it in that angle. So you are combining. If that is the case, Xerox at the very first time, right? Xerox කියලා කියන්නේ ලෝකේ ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොපර් කෙනෙක්. Xerographic technology එක මම මේ 1900 අවුරුදු 100කට කලින් 1900 Xerographic කියන photocopy technology ලෝකෙට ගේනකොට කවුරුත්ම කරලා තිබ්බේ නැහැ. අපි ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ස්පෙෂල් ඩ්‍රග්ස් අපි අරගත්තොත්
කවුරුවත් හොයාගෙන තිබ්බේ නැහැ. පෙනිසිලින් එක අපි අරගත්තොත් කවුරුවත් හොයාගෙන තිබ්බේ නැහැ. ඒක පළවෙනි පාර හොයා ගන්නකොට. I mean නියුක්ලියර් වෙපන් එක හොයා ගන්නකොට right එතකොට අන්න ඒවා හොයා ගන්නකොට නැනෝ ටෙක්නොලොජි එක හොයා ගන්නකොට right දැන් අපේ මිනිස්සු උඩ දාගෙන කියලා නැනෝ ටෙක්නොලොජි එකේ ඩෙවලොප් කරපු ෆර්ටිලයිසර් කියනවා කියලා. නමුත් ටෙක්නොලොජි was found in about 10-12 years back. මේ නැනෝ ටෙක්නොලොජි එක කියන එක. මට මතකයි නැනෝ ටෙක්නොලොජි එකේ ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආවේ 2003 හරි 4 හරි නැනෝ ටෙක්නොලොජි එකෙන් ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට නැනෝ ටෙක්නොලොජි එක එන්ටර් වෙන්නේ. So like that. ඒතර මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි යූස් කරලා අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් ගැහුවා ප්‍රොඩක්ට් එක මොඩිෆයිඩ් version එක. ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා ප්‍රොඩක්ට් එක. නමුත් මේ අනේ එතන යන්නේ. නමුත් බලන්න මෙන්න මේ වගේ එක්සැම්පල් එකක් අපි ගත්තොත් එimhe ඔයගොල්ලන්ට ටෙක්ස්නෙක් සින්ඩ්‍රම් කියන එක මේක හොයාගත්තේ අවුරුදු 4කට විතර කලින් මම මේ කියන්නේ අවුරුදු 4ක් 5ක් විතර ඇති මේ ටෙක්ස්නෙක් සින්ඩ්‍රම් එක හොයාගන්නකොට මොකද්ද ડોක්ටර්ස්ලා හොයාගත්ත දෙයක් තමයි අපි ඩිජිටල් ඩිවයිසස් යූස් කරනකොට අපි ඩිජිටල් ඩිවයිසස් යූස් කරනකොට දැන් මම උනත් බලලා දැන් මගේ මේ ලැප්ටොප් එක තියෙන්නේ දැන් මම සමහර දවස්වල මේක උස්සලා තියා ගන්නවා දැන් මගේ මේ ස්පයින් එක මෙතන මෙහෙම හැඩයක් එනවනේ මේක පාවිච්චි කරන අපි ෆෝන් එකක් ගත්තාම එහෙම කරක කොටනවනේ තියාගෙන right ඔදාන ඕගොල්ලෝගේ එහෙම දැන් ඒ එතනදී මොකද්ද වෙන්නේ මෙඩිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මෙන්න මේ බලන්න මෙන්න මේ ඉමේජ් එක අපි මේ ඩිවයිසස් යූස් කරන එක මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක බේස් කරගෙන මේ ඩිවයිසස් යූස් කරනකොට අපේ බිහේවියරල් පැටර්න්ස් වෙනස් වෙන්න පටන් ගත්තා. එතකොට දැන් මේ අපේ ස්පයින් එක ස්ට්‍රේට් වට තියාගෙන යූෂුවල් බිහේවියර් එක මේ ස්ට්‍රේට් වට තිබ්බ බිහේවියර් එක මේ බලන්න මෙන්න මේ ඔයගොල්ලෝ මගේ කර්සර් එක පේනවා නම් පළවෙනිම ඉමේජ් එක මේ පැත්තේ තියෙනවා. right එතකොට ඒක ඒ චේන්ජ් වෙන්න පටන් ගත්ත මිනිස්සුන්ගේ බිහේවියරල් පැටර්න් එක. ඒතර මේ චේන්ජ් වෙන්න පටන් ගත්තාම මොකද්ද උනේ? මෙන්න මේ ස්පයින් එකේ මේ චේන්ජ් එකත් එක්ක සින්ඩ්‍රම් එකක් ආයි කියන්නේ පේන් එකක් එන්න පටන් ගත්තා මිනිස්සුන්ගේ මෙන්න මේ හරිය. ඕකට ડોක්ටර්ස්ලා දාපු නම තමයි ටෙක්ස්නෙක් සින්ඩ්‍රම් කියන්නේ. ටෙක්ස්නෙක් සින්ඩ්‍රම්. ඇයි රීසන් එක? දැන් මිනිස්සුන් මේ ඩිවයිසස් පාවිච්චි කරන මේ අලුත් බිහේවියර් එකක්. මේක දැන් එන්නේ දැන් ඕගොල්ලෝ අපි ගත්තොත් එහෙනම් මේ මිනිස්සුන්ගේ පේන් එක එන දැන් මිනිස්සු මේ බලන්න. මෙතන මම let me open දැන් මේ මෙතන පොඩි ඉමේජ් එකක් මම දැක්කා. මේ පේන් එක එන තැන් මේ let me see මේ දැක්කද මේ ඉමේජ් එක ගන්න දැන් මේ ඇත්තටම ස්පයින් එකේ තියෙන මූවමන්ට් එකකින් හින්දා එන කන්සර්න් එක. එතකොට දැන් මේක right මෙන්න මේ බලන්න මේ ඉමේජස් දැන් මේ මිනිස්සු මේ තියාගෙන ඒ යූස් කරන එක. එතන මේක ඔය ડોක්ටර්ස්ලා හොයාගත්තේ මට මතක දෙලා 2014 15 වගේ ටයිම් පීරියඩ් එකේ මේක එළියට එන්න ආවා. මොකද මේ ඩිවයිසස් වල මේ යූස් කරන බිහේවියර් එක හින්දා මිනිස්සු මේගේ අලුත් මේකක් ආව පේන් එකක් මෙඩිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි. ඒතර මේක ડોක්ටර්ස්ලා නම තිබ්බා ඒක බලන්න ටෙක්ස්නෙක් සින්ඩ්‍රම් කියලා. ටෙක්ස්නෙක් සින්ඩ්‍රම් කියලා තමයි ડોක්ටර්ස්ලා එකට නම තිබ්බේ. ඇයි ඒ? බලන්න ටෙක්ස්නෙක් is a term has been coined to describe the posture formed by learning forward prolonged period. right? සාමාන්‍ය කාලයක් තිස්සේ මෙහෙම ඔළුව තියාගෙන. ඒතර මේක එන්නේ කොහොමද? for example viewing a cell phone while reading and texting. මෙන්න මේ කන්ඩිෂන් එක උඩ තමයි ඒක එන්නේ කියන එක හොයාගන්න. එතකොට මේක මෙඩිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට අලුත් දෙයක්. මම දන්නවා මේක තාම ලංකාවට ආවේ නැහැ කියන එක. ලංකාවට ආවේ නැහැ කියලා ලෙඩ්ඩු ඉන්නවා ලංකාවේ. මේක ගැන ලංකාවේ හිතුවේවත් නැහැ කියන එක මම දන්නවා හොඳටම. රයිට් මෙඩිකල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තාම ෆාමසිටිකල් කට්ටිය ඉන්නවා නම් මට කියන්න ඕගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවද කියලා මේ කන්ඩිෂන් එක තියෙන එකට අඩුම ගානේ මේ ડોක්ටර්ස්ලවත් ફોકસ කරලා ගිහිල්ලා තියෙනවද කියලා. so එතකොට මේක අලුත් රික්වයර්මන්ට් එකක් ලෝකෙට. දැන් මේ රික්වයර්මන්ට් එක හින්දා තමයි ඊට පස්සේ එඩියුකේෂන් සීරීස් එකක් ආවා. මිනිස්සුන්ට ඩිජිටල් ඩිවයිසස් යූස් කරන්න පුළුවන් තරම් ඒ ඩිවයිස් එකත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් විදියට දාන්න. ඒතකොට මේක ටෙක්නොලොජි ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ආව ලැප්ටොප්ස් වලට ලැප්ටොප් ස්ක්‍රීන් එක අප් කරන්න පුළුවන් විදියට ඩිවයිසස් ආවා. බලන්න මේ අලුත් රික්වයර්මන්ට් එකට කේටර් කරන්න. ඒ වගේම තමයි ටෙක්ස්නෙක් ටෙක්ස්නෙක් ට්‍රීට්මන්ට්ස් මට මේකට හොඳ ඩිවයිස් එකකුත් ආවා ටෙක්ස්නෙක් ට්‍රීට්මන්ට් ඩිවයිස් එකක් ආවා
let me check if that device is there. බලන්න මේ හැම එකක්ම එතනදී එන්නේ wearable device එකක් ඒගොල්ලොන් launch කරා මට I can't remember the exact word. Let's type in device එකක් කියලා දාලා. එතන මේගොල්ලොන් device එකක් launch කරා. I can't remember the exact word for that. ඒක අඳින්න මෙන්න මෙතනට බෙල්ලට දාන්න. එතන මේ බෙල්ලට දැම්මහම මොකද්ද වෙන්නේ? I will show you all if I get it. එතකොට අපි එකම condition එකේ යම්කිසි වෙලාවක් ඉන්නවනම් මෙතන පොඩි vibration එකක් එනවා. ඒ come on you are in a wrong position, come back to the right position. එතකොට ඇවිල්ලිවල මෙහෙම ආයි spine එකට පොඩි exercise එකක් දීලා අපිට ඕනනම් ආයි ඒ condition එක යන්න පුළුවන්. එන්න whether it is this the pain management device. Okay, this pain management device must be this. Okay, look at this. Can you all see this? Body vibration එකක් දෙනවා අපේ මේකෙදි. Innovation and the technology together has addressed the problem with the pain management device. This device is called iTens. Yes, iTens. Right? The බලන්න මෙන්න මේවා innovations. ඒතර need එකත් අලුත්. මේකට මේකේ product එකත් අලුත්. දැන් මෙන්න මේ වගේ දේවල් innovations. දැන් COVID එක බේස් කරගෙන ගොඩක් innovations ආවා my dear friends. ගොඩක් ආවයි කියලා කියන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් COVID එක බේස් කරන technology එක දැන් මම ඉන්න technology එක අපි ගත්තොත් එහෙම මම ඉන්නේ security and safety industry එකේ. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මම ඉන්න industry එකේ මිනිස්සෙක් මගේ වටේ හැසෙන මම ඉන්නේ factory එකක් ඇතුළේ නම් if I'm inside a factory, right? Now let's say මේ factory එකේ ඉන්න ඔක්කොමටම අපි පොඩි device එකක් wearable device එකක් දෙන්න again එක්ක ID card එක වගේ මේ next strap එකක් එක wearable device එකක් ඒගොල්ලන්ට දෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ට physically harm එකක් නැහැ. ඒතර මොකද්ද වෙන්නේ මේ devices අතර communication එකක් යනවා. මේ devices අතර communication එකක් යනවා. මේ device එක directly back end එකේ servers එක communicate වෙනවා මේ පුද්ගලයා. දැන් මම A location එකෙන් B location එකට B location එකෙන් C location එකට ඔහොම ඇවිදිනවා. එතකොට දැන් ඒ මම ඇවිදින පාත් එකේ දැන් හිතමු උදාහරණයක් විදිහට මට COVID ඉන්ෆෙක්ට් වුණා. එහෙනම් දැන් මම COVID positive කියලා ඩිටෙක්ට් කරපු ගමන් මම මේ device එක වෙයා කරගෙන හිටියනම් මම ඇවිදපු පාත් එක සර්වර්ස් වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. බෑක් එන්ඩ් එකේ බලන්න පුළුවන් මම ඇවිදපු පාත් එක. ඒතර මම ඇවිදපු පාත් එකේ හිටපු අනිත් කට්ටිය easily trace කරගන්න පුළුවන් මේ wearable device එකේ ඉන්නකොට. දැන් මේක publicly කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක හැමෝටම වෙයා කරගෙන යවන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් factories ඇතුලේ දැන් මේක අපි introduce කරගෙන යනවා. එතකොට අපිට හිතමු උදාහරණයක් විදිහට factory එකක් Brandix Mars වගේ factory එකක් ඇතුලේ right එතකොට ඉන්නේ employeesලා කී දෙනෙක් ඉන්නවද 2000 3000 ඉන්නවනේ එතකොට දැන් අපි හිතමු supervisor කෙනෙක් එක line එකක ඉඳලා තව line එකකට යනවා ඒ line එකෙන් තව line එකකට එක්ක sample එකක් අරගෙන යන එක්කෙනෙක් line එක මැද්දෙන් දිගටම යනවා අන්තිමට sample එක උස්සන් යන එක්කෙනාට positive මුළු line එක pass කරගෙන යන හැමෝම කවුද යාට contact points direct contact points කවුද මීටරයක් ළඟට ආපු කට්ටිය කවුද මීටර දෙකක් එහායින් හිටපු කට්ටිය complete analysis එකක් කරනවා බලන්න those products are innovations why requirement new product is also new අපි බලන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම innovation එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔන්න ඔය dimension එකේ පැහැදිලිද guys I have gone bit of extra to explain what is innovation so innovation is as such any questions now I'll be coming back to the same one. Any questions? මේ දන්නේ innovation එකක් කියලා කියන්නේ මේ product එකක් එළියට දාපු ගමන් ඒක innovation එකක් නෙමෙයි. New product එකක් හැබැයි but it's a new product not a new to the world product. New to the world තමයි innovations කියලා අපි idea කරන්නේ.
Any questions? Let me open the materials. Right. Okay. So going back here. දැන් බලන්න එතකොට අපි කිව්වා new products තියෙන්න පුළුවන් modified version එක existing product එකක් modify කරලා. එහෙම නැත්නම් complete innovation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. new to the world product එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහරවල්ලාට new product එන්න පුළුවන් copied version එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ඔයගොල්ලෝ හෙව්වොත් counterfeit products. එහෙම නැත්නම් fake products. එහෙම නැත්නම් imitative products. Fake products, imitative products අපි ගත්තොත් එහෙම. ඒවත් new products තමයි. නමුත් not genuine but counterfeit products, fake products. එතකොට copied version of the existing product. Existing product එක copy කරලා ගන්න. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම Samsung phone එක වගේම copy කරපු Chinese products කොච්චර තියෙනවද? But that also new product. But it's not an innovation. It's not a modified version of the existing product. It's a copied product. It's a copied product. එතන ඔන්න copied version එක එන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ උදාහරණයක් විතර ගන්නලු. හොඳම brands වලට තමයි copied versions එන්නේ. දැන් ඕගොල්ලෝ මම brand එකක් අහේට දැම්මොත් එම කවුරුත් ඇවිල්ලා ඒක copy කරලා දාගලන්නේ නැහැ. මොකද මේ brand එක හොඳට popular නම් තමයි ඕගොල්ලන්ට ඒක copied product එකක් විදිහට දකින්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලෝ Nike counterfeit කියලා Google කරොත් right එහෙම නැත්නම් Puma counterfeit කියලා Google කරොත් එහෙම නැත්නම් copied එහෙම නැත්නම් fake කියලා Google කරොත් ඒ වගේම branded products වල Rolex counterfeit කියලා දැම්මොත් ඒ වගේ products වල counterfeit products කියලා දැම්මොත් එහෙම එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අනේ එහෙම තමයි copied version right එතකොට original එක copy කරලා ඒකට අපි කියනවා imitative products කියලා දැන් අපි imitation කියලා කියන්නේ රත්තරන් වෙනුවට දානවායි කියලා කියන්නේ imitation. ඒ කියන්නේ imitation එකක්. ඒතර දැන් ඒක ඇත්තනම imitation නෙමෙයිනේ දැන් ඒ කිසි metal එකක් නේ. ඒක කැරට් 24 හරි කැරට් 18 හරි රත්තරන් මේ පාට තියෙන එකක්. වෙන මොකක් හරි එකකට පාට ගාගෙන ගන්න. ඒතර ඒක imitation කියලා කියන්නේ. ඒක imitation කියලා කියන්නේ copy කරපු එකක්. imitative product එකක් කියන්නේ. So ඒකත් අලුත් product එකක්. But not an innovation, not a modified version. ඒතර imitative product එකක් වෙන්න පුළුවන්. New to the world එහෙම නැත්නම් innovation එකක් වෙන්න පුළුවන්. Product replacement එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වගේ තමයි in new products ලෝකෙට එන්නේ. New products මේ market එකට එන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට. Yes Achari. Yes Achari කියන්නේ. ඔව් මයික් එක ඔන්න අචිනි. හරි කට්ටිය කෑ ගහනවා වටේ ඉඳගෙන අචිනිගේ මයික් එක ඔන්. right? yes මේ මට තව පොඩි දෙයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ සර් දැන් අපි හිතමුකෝ සර් දැන් ওই කාස් තියෙනවනේ. කාස් වලට දැන් ගොඩ කාලයක් තිස්සේ කට්ටිය කියන්නේ කා එක හියුමන් කන්ට්‍රෝල් එකක් නැතුව රෝබොට් විදිහට යන්න පුළුවන් විදිහට හදනවනේ. එතකොට ඒක ඉනෝවේටිව් එකක්ද නැත්නම් ඒක නිකන් අර මේ නිව් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විතරද? unmanned technology එක අපි ගත්තොත් GPS එකත් එක්ක කපල් කරන right unmanned technology එක 100% තාම ඒ කියන්නේ 100% ලෝකෙට මේවා වෙලා නැහැ මොකද ඒක GPS එකත් ඒක stand alone technology එකක් නෙමෙයි මේක GPS එකත් එක්ක connect කරන්නේ GPS එක එතකොට අපි ගත්තොත් එම camera technology එක අපි ගත්තොත් එහෙම PIR කියලා කියනවා passive infrared කියන technology එක එතකොට ඒක connect කරනවා අපි ගත්තොත් එහෙම තව එකක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ ඒකට මොකක්ද කියන්නේ vibration ඒ කියන්නේ අපි PIR වල කරන passive infrared ඒ කියන්නේ අපි device එක යනකොට අපි device එකේ මේ range එක invoice කරලා ඒකේ vibration එකක් ආයි ගෙනලා කියනවා මෙතන barrier එකක් තියෙනවා එයා image එකක් create කරනවා. ඒතර image development එක ඒ technologies ගොඩක එකතුවක් තමයි අපි ගත්තොත් එහෙම self driving car එහෙම නැත්නම් unmanned car කියලා කියන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මතක නම් මට මේ movie ලංකාවේ නෙමෙයි film artist කෙනෙක් මැරුණා unmanned vehicle එකක් drive කරලා
ඉස්සරහින් ගිය මොකේද කන්ටේනර් එකක වැදිලා. මම කියන්නේ ඉන්සිඩන්ට් එක අවුරුදු 4කට වගේ කලින් ඉන්සිඩන්ට් එකක්. එතකොට එතනදී මොකද්ද කරේ? දැන් එයා white background එක identify කරගත්තේ අහස විදියට. එතකොට white background එක ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඉමේ කියන්නේ බ්ලොක් එකක් විදිහට කැප්චර් කරගත්තේ නැහැ. එතකොට ඒ කාලේ මොකද්ද උනේ? ඒ ඉමේජ් කැප්චරින් එක ඩෙවලොප් වෙලා තිබ්බේ නැහැ. එයා මොකද්ද කරේ? self driving mode එකට දාලා එයා නිදිය ගත්තා. එයාගේ ඉස්සරහින් ගියා කන්ටේනර් එකක්. ඒ කන්ටේනර් එකේ එයා වැදිලා එතන මැරුණා. මට ආටිස්ට් කවුද කියලා මතක නැහැ. නමුත් ඒ කායකට ඩිටෙක්ට් කරගන්න බැරි වුණා ඉස්සරහින් බැරියර් එකක් තියෙනවායි කියලා. ඒ ස්පීඩ් එකෙම ගියා. ඒ පිටිපස්සෙන් ආපු ලොරිට. ඒක උනේ ඒ කන්ටේනර් එක පිටිපස්ස තනිකර වයිට්. ඒතර එයාට කලර් එක ඩිටෙක්ට් කරගන්න බැහැ. ඒක දැන් ඊට පස්සේ ඉමේජ් කැප්චරින් කියන එක. ඉමේජ් කලර් කැප්චරින් කියන එක. ඒ ඊට පස්සේ තමයි ඇත්තටම ভাইබ්‍රේෂන් කැප්චරින්. ඒතර අපි දැන් වවුලා ගන්න උදාහරණයක් විතර එයාගේ වවුලාගේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා තියෙනවා. වවුලා කියන අන්ත අපි කියන්නේ කළුවරේ යන සතෙක්නේ. ඒතර එයා කරන්නේ මොකද්ද? එයා ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එක. එයාගේ ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් එක දානවා ඉස්සරහට ඒක වැදිලා ආපහු එයාට එනකොට තමයි එයා දන්නේ මෙතන බැරියර් එකක් තියෙනවා කියලා. එයාගේ ඩිරෙක්ෂන් එක චේන්ජ් කරනවා. So ඒ ටෙක්නොලොජි එක 100% කැප්චර් කරලා තිබ්බේ නැහැ මෙතනදී. ඒතර ඩැමේජ් වුණා. ඒ පුද්ගලයා මැරුණා. ඒතර දැන් ඒක නඩුව ගත්තොත් අපි උදාහරණයක් විදිහට ඒ නඩුවේදී ඇත්තටම ඒ කියන්නේ එයා ඕගනයිසේෂන් එක විදිහට දාලා තිබ්බා. නමුත් ඒක මේ නඩුව දාපු එක්කනට ඒගොල්ලන්ට මේවා කරන්න බැරි වුණා. මොකද ඒ ටෙක් වෙහිකල් එකේ ඒ ටෙක්නොලොජි එක තිබ්බේ නැති හින්දා. ඉතින් දැන් මේ self driving කියන ටෙක්නොලොජි එක ආවා. යම්කිසි කාලයක් වෙනවා. ඒක further develop වෙනවා. එතකොට දැන් ඒක ආපු කාලේ it's an innovation. Now it's developing further. Now let's say as an example ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ළඟදිම එනවා ඕගොල්ලන්ගේ laptop එකෙන් ඒ කියන්නේ online product එකක් search කරනකොට product එකේ real feeling එක food එකක් නම් food එකේ smell එක දැන් technologies හදාගෙන යන්න ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ මේ විදියට. ඒතකොට සමහරවිට laptops වලට fragrance mix කරයි මොන දේවල් කරයිද දන්නේ නැහැ. ඒ feeling එක දෙන්න. මොකද දැන් trend එක යනවා දැන් augmented reality එකෙන් අපිට visually augmented reality එක තියෙනවා. අපිට අනිත් අපි ගත්තොත් එහෙම අනිත් sensory organs අපි ගත්තොත් එහෙම අපිට smell වෙන එක. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් 3D 4D 5D theaters වලට. එතකොට 5D වගේ theater එකකට ගියාම ඔයගොල්ලෝ ඒ glasses wear කරගෙන ඔයගොල්ලෝ අපිට මොකක් හරි roller coaster එකක යනවායි කියලා. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ වාඩිලා ඉන්න roller coaster එකේ ඔයගොල්ලෝ යනකොට ඔයගොල්ලෝ ඒක real movements එක්ක smell එක ඒ ඔක්කොමත් ඔයගොල්ලන්ට feel වෙනවා. නමුත් ඒක කරන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්නේ ඒ ලොකේෂන් එකේ තියෙන දේවල් වලින් ඕගොල්ලන්ට ස්මෙල් එකද වතුර පව වැටෙනවනේ. ඒතර ඒ දේවල් ෆීල් කරනවා. ටෙක්නොලොජි එක දැන් ඩෙවලොප් වෙගෙන යනවා. දැන් මොඩිෆයි කරගෙන යනවා. ඕගොල්ලෝ අපි හිතමු පිට්සා එකක් ඕඩර් කරනවායි කියලා ඔන්ලයින්. පිට්සා එක ඕඩර් කරන්න කලින් ඕඩර් කරනකොට ඕගොල්ලන්ට ස්මෙල් කරන්න පුළුවන් මේ පිට්සා. So that type of a development. So those are new things. එතෙන් අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ මේ need එක cater කරලා නැත්තම් කලින් then it is a new technology. ඒතර අර අපි කායක ගත්තොත් දැන් අපි ලංකාවේ southern province එකේ මට මතක විදිහට ගාල්ලේ රිච්මන්ඩ් එකේ ළමයි 3 දෙනෙක් Southern Industrial Development Board එකත් එක්ක එක්කහුව වෙලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ කලින් කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක ඒගොල්ලෝ unmanned vehicle එකක් self driving vehicle එකක් develop කරන stage එකේ තිබ්බා. මම දන්නේ ඒක continue වුණාද කියලා ඒගොල්ලෝ. මම කියන්නේ මේ previous government එකට කලින් government එකේ ගෝඨාභය මහතා මේ අපි ගත්තොත් එimhe කවුද defense secretary වෙලා ඉන්න කාලේ කරපු project එකක්. එතකොට ඒගොල්ලන් ඩෙවලොප් කරා. ඒක කන්ටිනියු වුණාද නැද්ද කියන එක මම තාම දන්නේ. එතකොට ඒවා ඒ කාලේ තිබ්බා. දැන් ඒක ඉනෝවේෂන් නෙමෙයි. අපි හිතමු ඒක තව ඩෙවලොප් වුණා කියලා අලුත්ම විදියකට ආවයි කියලා. then it's an innovation. දැන් solar technology එක innovation නෙමෙයි. අපි ගත්තොත් එහෙම electric technology එක කියන්නේ innovation නෙමෙයි. ඕගොල්ලන්ට මතක නම් 98 තමයි Selinco group එකේ ලලිත් කොතලාවල මහත්තයා electric bike ලංකාවට ගේන්නේ. right? චූටි කහපාට බයික් එක ඕගොල්ලන්ට මතක නම් 97 98 කාලේ කොතලාවල මහත්තයා බයික් එක ලංකාවට අරන් එනවා. ඒක ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකක්. ඒතර ඒ ඉලෙක්ට්‍රික් vehicle කියන ටෙක්නොලොජි එක අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් නෙමෙයි. right?
එතකොට ඒක දැන් plug-in hybrid එක technology development එක. right? එතකොට ඒ ටෙක්නොලොජි එක ඩෙවලොප් වුණා. ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් එකේ ඒ මෙකැනිසම් එක ගත්තා. නම හයිබ්‍රිඩ් කියන ටෙක්නොලොජි එක ලංකාවට එනකොට ඒක අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් වුණා. ඇයි ඒක දෙමුහුම් ෆස්ට් ටයිම් ඔටෝමොබයිල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ආපු එකක්. මොකද පෙට්‍රල් ඉලෙක්ට්‍රිකල් දෙකම කම්බයින් කරලා ගත්තා. අන්න ඒ කාලේ ඒක එනකොට ඒක අලුත් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රික් එනකොට ඒක අලුත් එකක්. නමුත් දැන් අලුත් නෙමෙයි. දැන් ඒවා එන්නේ ඩෙවලොප්මන්ට් ඔෆ් එක්සිස්ටිං. පැහැදිලි නේද තාරක? It's a good term because මේක හිතන පැත්ත පොඩක් ඔයගොල්ලෝ බලන්න. Any questions there for you? මම දැන් මේ තාම new product development එකට ආවේ නැහැ. right? ඊට කලින් මම මේ කතා කරන්නේ. Any questions there? Anyone is having any questions? Right. So guys, එතන new products ඒ විදිහට තියෙන්න පුළුවන්. එතන new product development එකක් අපි කරනකොට අපිට ලේසියෙන් කරන්න බෑ. Right? Investment එක, commitment එක, time එක, knowledge එක, market එක ගැන තියෙන awareness එක. ඒ ගොඩක් දේවල් අපිට අවශ්‍යයි for us to do a new product development. එහෙම නැතුව blindly යන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම new product development කළා fail වෙලා තියෙනවා. fail. මම new product development වලට හොඳටම fail වෙච්ච එකේ. ඒ වගේම තමයි මම කරපු new products දැන්ටත් market එකේ modify වෙවි ඉස්සරහට යන ඒවා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට. right? new products එන්න පුළුවන් තව විදියක් තමයි අපි කියනවා ඒක ඕගොල්ලන්ට කතා කරනවා disruptive innovation එක අපි කතා කරනවා strategic level එකේ මම පුළුවන් වුණොත් මේකේ අන්තිමටම අරගන්නම් අනිත් batch එකත් එක්ක ඒගොල්ලන්ට කතා කරනවා disruptive innovation එක කියන එක. ඒතර original product එකක් disrupt කරලා. ඒ කියන්නේ හොඳම features ටිකෙන් අවශ්‍යම features ටික අරගෙන. දැන් මට කියන්න ඕගොල්ලොන් ගාව තියෙන iPhone එකක් වෙන්න පුළුවන්, tab එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඔය මොකක් හරි. ඔය තියෙන හැම feature එකක්ම use කරනවද? නැහැ. ඇත්තම ගත්තොත් හැම feature එකක්ම use කරන්නේ නැහැනේ. right? තියෙනවා නම් mobile apps ඔක්කොම දාගන්නවා. නමුත් use කරන සමහරවිට mobile app එකක් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. තියෙන ඔක්කොම use කරන්නේ නැහැනේ. එතකොට disruptive innovation කියලා අපි ඒකට කියනවා. disruptive innovation කියලා කිව්වහම ඒකෙන් කරන්නේ මොකද? ලොකු ස්ටඩි එකක් කරනවා, consumer study එකක් කරලා බලනවා මේ product එක ගත්තොත් majorly මේ product එකෙන් වැදගත්ම component ටික මොනවද? එහෙනම් දැන් මේ total product එක ගත්තොත් total product එක මෙච්චර ගණන්. ඒක තමයි top end innovation එක. මෙච්චර ගණන්. අපි දෝ 1 million. එතකොට දැන් 1 million spend කරගෙන යන්න බෑ අනිත් කට්ටියට. දැන් ඔයගොල්ලෝ product life cycle එක කරනකොට තේරෙයි 1 million ඒ කියන්නේ ඒක spend කරන්න බැරි කට්ටියක් ඉන්නවා එක stage එක. product එකට හරි ආසයි. නමුත් ඒක spend කරන්න බෑ. එතකොට මොකද්ද කරන්නේ? අරකේ තියෙන ප්‍රධානතම features ටික අරගෙන. taking whatever the main features out of the best product. They are developing a product which is highly affordable, right? And with whatever the expected the main benefits. Then අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට Chinese mobile phones අපි ගත්තොත් එහෙම disruptive innovation එකක part එකක් විතර ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට දැන් මේන්ම ප්‍රොඩක්ට් එකේ ෆීචර්ස් ටික අරගෙන කියන්නේ ලොකුම බ්‍රෑන්ඩ් ක්වොලිටි එකකුත් නැහැ, බ්‍රෑන්ඩ් වැලියු එකකුත් නැහැ. නමුත් ඒගොල්ලෝ ප්‍රොඩක්ට් එක මාකට් එකට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා. මොකද මේජර් මාකට් එකකට, බ්‍රෝඩර් මාකට් එකකට කේටර් කරන්න බලාගෙන. ලොකු මාකට් එකකට කේටර් කරන්න බලාගෙන. වයිඩර් සෙග්මන්ට් එකකට කේටර් කරන්න බලාගෙන. එතකොට the prices are also very less. එතකොට disruptive innovation කියලා එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒකත් කියන්නේ අපි අර හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක අරගෙන මේ හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකේ හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එකේ මේ version එක තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට දැන් I'll be open. Now the program what you all studying the DSMM is a reason of a disruptive innovation. එතකොට diploma in strategic sales management, diploma in strategic brand management කියලා කියන්නේ Harvard University එකේ programs වගේක් තියෙනවා. ඒ programs වල content එක තමයි අපි drive කරන්නේ. සහ තව diploma programs, university degree programs තියෙනවා. ඒ programs වල content එක තමයි අපි deliver කරන්නේ affordable rate එකට. එහෙනම් දැන් මේක disruptive innovation එක. එතකොට දැන් knowledge එක හොයාගෙන යනවා
මිනිස්සෙක් knowledge එකට knowledge එක ඒ පැත්තෙන් ඒ කියන්නේ ලොකු වියදමක් කරන්නේ නැතුව ඉක්මනට qualification එකක් අරගෙන තමන්ගේ අනිත් qualification grab කරන්න බලන්න. එහෙම යනකොට alright okay. Product is there. So like that. ඒතකොට ඒක disruptive innovation එකක්. ඒතකොට අපි කරේ අපි දැන් උදාහරණයක් විදිහට brand management එක launch කරනවා ලබන මාසෙ. ඒතකොට ඒක launch කරනවා අපි කරේ මොකද? Harvard University, Auckland University, universities කීපයක් අපි study කරා. ඒගොල්ලෝගේ ඒ programs ඔක්කොම local program study කරා. ඒතකොට ඒ වගේ හොඳම universities වල තියෙන programs වල content use කරා. content use කරලා ඒ program online යන්නේ කොහොමද කියලා බලනවා. ඒතකොට ඒ online ඒක ලොකු innovation. ඒ කියන්නේ ඒක ලොකු study එකක් අපිට කරන්න ඕන. ඒතකොට ඒ study එක ඇතුලේ අපි බැලුවා right okay online යනවා නම් කොහොමද? offline යනවා නම් කොහොමද? hybrid කරනවා නම් කොහොමද? ඕක බලලා ඉවරලා තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකට අපි ඩිසයින් කරන්නේ මෙහෙම මේ විදිහට යන්න ඕනේ කියන එක. ඉතින් ඔය ඔන්නෝව තමයි disruptive innovations කියලා කියන්නේ. Yes Mahinda, you have a question? No, sir, no, sorry. No worries. Right. So ඒතර disruptive innovation කියන එක අපි වෙනම strategy එකක් විදිහට මේ ඉගෙන ගන්නවා later. ඒකත් innovation එකක්. So like that you have. Right. Disruptive innovation ඔයගොල්ලෝ කතා කරන සාමාන්‍යයෙන් MBA level එකේදී මොකද diploma level එකේදී disruptive innovations කතා කරන්නේ නමුත් අපි strategic level එකේ subject එකක් විදිහට we'll be discussing that, don't worry. So now we are going into innovation. කොහොමද I mean new product development, not the innovation, rather new product development. කොහොමද new product එකක් develop කරන්නේ? දැන් මතක තියාගන්න මේ new product එකක් කියලා කිව්වහම මේ චූටි product එකක් විතරක් නෙමෙයි. Even a hospital, even an apartment, even a ship, even an aircraft, even a missile, even a submarine, all these are new products. එතකොට මේ අපි මේ new products කියලා කියපු ගමන් හිතන්න එපා මේ සපත්තුවක්, සෙරප්පුවක්, ඇඳුමක්, ෆෝන් එකක් නෙවෙයි. No. Any industry. If you all really want to know, Altair building එක, right? ඔයාලා දන්නවනේ apartment එක මේ කොළඹ 2 වල තියෙන Altair apartment එක. එක්කෙනෙක් මගෙන් ගම මේ ඇල වෙලා තියෙන හින්දා දෙයකට Altair කියන්නේ කියලා. That's the name, no, right? But for them to go into that level, they were looking at huge mathematical calculations. මොකද දැන් maths කරපු කට්ටිය මෙතන ඉන්නවා නම් gravity එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ අපි දන්නවා භ්‍රමණයක් කියන්නේ කැරකෙනවා යම් කිසි ස්ථානයකින් අපේ අර main focal point එකෙන් තමයි කැරකෙන්නේ. ඒතර building එක අපි හරි විදියට මේවා කරේ නැත්තම් structure කරේ නැත්තම් building එක කැරකෙන්න පුළුවන්. ඒතර දැන් ඒ ඔක්කොමත් එක්ක මේ design එක ඒ ඔක්කොම innovations. එතකොට building එකක් කියලා කියන්නේ innovation එකක් නෙමෙයිනේ. හරි පෙට්ටියක් වගේ උඩට දාගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් ඕගොල්ලන්ට මතක නම් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් what is that කොතලාවල building ක්‍රෙස්කට් එක ඉස්සරහා තියෙන ඒ දවස්වල ආපු ලොකුම building එක මට මතක නැහැ. දැන් ආණ්ඩුවෙන් ඒක අරගෙන සෙලාන් ටවර් එක නේද සර්? නෝ සෙලාන් ටවර් එක මෙහා පැත්තේ තියෙන දැන් ඉන්ෂුරන්ස් කෝපරේෂන් එක යටතේ තියෙන මේ building එක ගත්තේ. අර ඉන්ෂුරන්ස් එකෙන් දැන් අර හදන එකද සර්? කොහමරි ඒ අපි ඒ බිල්ඩින් එක ගත්තොත් එහෙම උදාහරණයක් ඒ දවස්වල තිබ්බ ලොකුම බිල්ඩින් මට ඒක ඇත්තටම මතක නැහැ මේ හදනවා ඒක තාම හදලා ඉවරත් නැහැ හදලා ඉවර නැහැ කියලා කියන්නේ මේ ඒක නැවැත්තුවානේ අර මේ ලෝන් ප්‍රශ්නය මේවා හින්දා ඒක නැවැත්තුවා මට I can't remember that building name දැන් ඒවා ගත්තොත් දැන් ඒවා buildings නේ ඒවා innovations නෙමෙයිනේ those are not innovations නේ නමුත් අර Altair වගේ building එකක් ගත්තොත් ඒක innovation එකක් innovation එකක් කියලා කියන්නේ ඒක it's not 100% innovation I mean to say the modified version of the existing product නමුත් structure එක innovation දැක්කද structure එක innovative structure එක දැන් ඒ structure එක innovation එකක් වුණාට මුළු building එකම innovation එකක් කියලා ගන්න බෑ now you can limit this part is innovation right මේ product එකේ මේක තමයි innovation මේ innovative technology එක use කරලා modified product එකක් හදන්න technology එකයි innovation. පැහැදිලිද? අන්න අපි මේ විදිහට define කරගන්න
පුළුවන්. ඒතරද මොකද අපි ඒ level එකට හිතන්නේ reason එක අපිට product එකක් develop කරනකොට අපිට මේ දේවල් අවශ්‍යයි. I can't remember what in that building. So ඒතකොට ඒ කාලේ ඒක ලොකු දෙයක් අපිට. දැන් මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. දැන් පිට්ටු බම්බු අපි ගත්තොත් Bank of Ceylon tower එක ගත්තොත් එහෙම. ඒ කාලේ round building එකක් කියලා කියන්නේ අපිට ලොකු දෙයක්. Right next to that we got two twin towers නේ. Similar towers දෙයක් අවත. It's not that big now. Right? ඒක. So දැන් අපි කතා කරනවා innovation එකක්. දැන් innovation එකක් කියලා sorry new product development එක. හොඳට මතක තියාගන්න මම කිව්වා වගේ නැවක් හැදුවා වුණත් ඒක innovation එකක් වෙන්න පුළුවන්. එක්කෝ new product development එකක් වෙන්න පුළුවන් whatever the way. Right. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම how are we going to take steps to develop this new product? කොහොමද අපි අලුත් product එකක් market එකට දැන් සමහරවිට දැන් මෙතන ඉන්න පුළුවන් ඉස්සරහට products අලුතෙන් market එකට දාන්න බලාගෙන ඉන්න කට්ටිය. මගේම product එකක් කියලා මම market එකට enter කරනවා. නෑ මම කොහොම හරි මේ product එක market එකට දාන්න. So what you all need to do, you all need to start with something called idea generation. Idea generation එකක් කියලා කියන්නේ අපි collect කරන්න ඕනේ market එකට අලුත් product එක දාන්න මොන වගේ product එකක්ද අවශ්‍ය market එකට. මොනවද අලුත් needs, මොනවද මිනිස්සුන්ගේ change වෙච්ච behaviors, මොනවද market එකේ change වෙච්ච trend patterns, මොනවද market එකේ competitors ලගේ behaviors, හොයාගත්ත නැති දේවල්, technology එකේ හොයාගත්ත නැති පැති මොනවද. දැන් artificial intelligence, augmented reality එක එනකොට ඒවා හොයාගෙන තිබ්බේ නැති දේවල් නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඒ දේවල් හොයාගන්නව නන්න. අපි ඒව තමයි ඒ හොයනවා මිනිස්සු ideas හොයනවා මොනවාද මට ගේන්න පුළුවන් අලුත් product එකක් market. ඒ වගේ අපි ideas generate කරන්න ඕනේ. ideas generate කරන්නේ කොහෙන්ද? market surveys කරන්න පුළුවන්. market studies කරන්න පුළුවන්. markets වලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. technology surveys කරන්න පුළුවන්. මොනවද technology development analysis කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ එක දේවල් කරලා ඉවරලා අපි ideas හොයනවා right okay මේ ටෙක්නොලොජි එක මෙතනින් නැවතිලා තියෙනවා. එහෙනම් මෙතනින් එහාට ගන්නකො. අපි මේක ඩෙවලොප් කරමු. අරක ඩෙවලොප් කරමු. එහෙනම් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක මෙතනින් නැවතුණා. එහෙනම් මේක අපි further development එකට ගමු. ඔන්න ideas generate කරනවා. right? ඔයගොල්ලන්ට මතකයි නම් කවුද LG brand එක 98 99 කාලේ ආවා door cooling refrigerators කියලා. 98 99 හරි 2001 දෙක වගේ කාලේ ආවා door cooling refrigerators කියලා. එතකොට ලංකාවේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරා LG door cooling refrigerators we are having patent for 16 years කියලා. ඒක patent බලපත්‍රයක් කියලා කියන්නේ because no one can use that technology and develop another product. එතන අන්න innovations. patent එකක් කියලා කියන්නේ complete innovation එකක්. right? එතකොට yes Grand Hyatt building එක තමයි. yeah Grand Hyatt building එක ඒ කාලේ. ඒතර ඒ වගේ යනවා නම් අපිට ඒවා innovations නෙමෙයිනේ. දැන් patent අපි ගත්තොත් එහෙම patent එකක් කියලා කියන්නේ complete innovation එකක් කරොත් තමයි patent එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට innovation එකක් කරන්නකෝ patent එකක් ගන්න බෑ. දැන් ඕගොල්ලෝ තවත් mobile phone එකක් හදුවා නම් අනිත් ඒගොල්ලෝ හදන විදියටම it's not an innovation. You can't take a patent. right? එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම අලුත්ම product එකකට ඕගොල්ලෝට patent කියන එක ගන්න පුළුවන්. ඒතර no one can copy your product. No one can copy your technology. No one can duplicate the product. ඒ කරලා තියෙන process එක duplicate කරන්න බෑ. ඒතර මම කියන්නේ process එක duplicate කරන්න නැතුව innovation එකකට attack කරපු ලංකාවේම company එකක් ගැන. ඔයගොල්ලෝ මතක නම් ඒ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක LG door cooling refrigerators කියලා ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න පටන් ගත්තා last when foreign advertisement එක local dub කරලා we are having 16 years patent ඒ කාටවත් door cooling refrigerators manufacture කරන්න බෑ කියලා කිව්වා. ඒතකොට patent එකක් කියලා කියන්නේ මොකටද තියෙන්නේ manufacturing process එකට සහ product එකේ final outcome එකට නෙමෙයි final appearance එකට තමයි ඒ වගේ තමයි patent එක. copyright එක ගන්න design එකකට. ඔය වගේ තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔය ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එක යන අතරතුරේ මේ අවුරුදු 16ක patent එකක් තියෙන company එකට attack කරේ කවුද? සිංග ශ්‍රී ලංකා. එතකොට සිංග ශ්‍රී ලංකා එකෙන් තව refrigerator එකක් ගෙනාවා. fridge එකක් අරන් ආවා. ඒකත් door cooling. ඒගොල්ලෝ කිව්වා නෑ අපි ගාවත් door cooling තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ කිව්වේ නෑ LG ගාව විතර නෙමෙයි අපි ගාවත් තියෙනවා කියලා. We also door cooling. But LG couldn't counter why they were using door cooling
from a different technology. මෙතන LG එක door cooling එක දෙන්නේ door එකේ තියෙන යම්කිසි function එකකින් වෙලා නම් අරගොල්ලෝ door side එකට cooling facility එක දෙනවා. එතකොට door side එකට cooling facility එක දීලා මොකද්ද වෙන්නේ? door එකේ තියෙන item ටික හොඳට cool වෙනවා නම් door එක මිනිස්සයාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. door එක වටේ තියෙන device එකෙන්ද cool වෙන්නේ අරහෙන් ඇවිල්ලාද cool වෙන්නේ කියන එක.